दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो साडी हमेशा ये कोशिश हुंदी है कि असीं इशू बेस्ड और जिहड़ी गल साडे कौमी हितां दे नाल किवें खैंदी है उन्हां हितां नाल जां उन्हां हितां नूं वधांदी है जां उन्हां नूं घटांदी है, इस क्राइटेरिया दे नाल ही असीं जिहड़ी है सबजैक्ट मैटर भी चुनदे हैं जी और असीं कोशिश करते हैं कि कोई भी जिहड़ा साडा एनालिसिस है जां साडी कोई भी प्रेजेंटेशन है उहदे च कोई ज़ाती इंडिविजुअल बायस ना होए, कोई इंडिविजुअल किसी प्रति नफरत जां घृणा ना होए। और ये भी नहीं हुंदा कि असीं किसी इशू नूं बार बार रिपीट करन दे विच प्लेशर लैंदे हैं जां खुशी लैंदे हैं, पर कई बार कुछ चीज़ां बार बार आके विच वजदियां। जी हुण कुछ दिन पहलां असीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा कि पिछले दिनां च चोणां दे दौरान भी और उस तो बाद भी बड़ा खुल के एंटाई खालिस्तान और प्रो जिहड़ा है वो सिस्टम और कांग्रेस और दूजा लै रहा सी, सो उदों ये सानू भी लगा कि भी कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही ने। जी पाणियां दे मुद्दे ते भी जिवें जिस किस्म दी सी और असीं उहदे ते एक सैगमेंट कीता जिहदे च कि जिहड़ा अमरिंदर दियां लाइज और खास तौर ते उहदी किताब जिहड़ी जदों उन्हें उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिलीज़ दे लई पीपल्स महाराजा भाई खुशवंत सिंह और उहदे च किताब दे कंटेंट च राजीव गांधी दे नाल और मीटिंगां दा सिलसिला और पिस्तौल लैस हो के असीं दोनों भरा संत पिंडाणियां दे बैड च सुत्ते, 2 वार मीटिंग करनी सी ये वो जी उहदे ते असीं जिहड़ा सैगमेंट कीता वो काफ़ी पॉपूलर होया। और मैं हुण प्रोग्राम तो पहलां देख रहा सी कि उहदे ते फेसबुक के उत्ते उस सैगमेंट के उत्ते 40,800 व्यूअर सन और शेयर जड़े ने 411 शेयर और कामेंट्स 117। जी हुण उन्हां कामेंट्स दे विच 2 कामेंट जड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नां ते दिल्ली बेस्ड आईडी तो आए और उहदे च उन्होंने बाई नेम जिवें फस्ट परसन लिखदा है कि जी तुसीं मेरी फैमिली नूं जिहड़ा है वो उसका रेपूटेशन खराब कर रहे हो, तुहाडा बायस है और दिस दैट है। असीं फिर उसका भी एक सैगमेंट करके उहदा जवाब दिता है उस क्योंकि इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के एक सज्जन ने इत्थों भी कम्यूनीकेट किया। जी हुण उस तो बाद फिर एक कामेंट जिहड़ा है कैप्टन अमरिंदर सिंह दी आईडी दे थल्ले उहदे उत्ते आया है दूसरे सैगमेंट ते कि जी तुसीं इस बारे जिहड़ी मीटिंग है सिमरनजीत सिंह मान होरां नूं पुछ लो कि राजीव गांधी दे नाल मीटिंग्स सन या होणीआं सन कि नहीं होणीआं सी। चलो वो गल भी शायद मैं उन्होंने इग्नोर ही कर दिता है। मैं क्या भी हुण जिहड़ी गल ने मैनूं फिर ये वीकेंड ते जदों मैं खबर देखी तो एक बारी खून भी खौलदा है कि भी असीं दस रहे हैं भी तुहाडी पट्टी आला दे आला राजे तो जिहड़ा खिताब राजे दा अब्दाली ने दिता है और तुहाडे हुण तक दा वरतारा मुगलां अफगानां अंग्रेज़ां और हिंदू तवी रूलर्स दे नाल की रहे तो हुण एक कड़ी अगों जोड़ दित्ती जी और वो अगों है हुण कौन नहीं जानदा जिहड़ा भी उस खित्ते दी तारीख इतिहास दे नाल थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखदे उस नूं पता है कि सिख राज किवें गया। और अज भी जदों हुण बादल दे लई भी जे जिन्हें इन्ना नुकसान किया कोई शब्द सब तो वड्डी गाल जे कोई कढ़नी होए तो उन्हां नूं डोगरा कहंदे ने कि भी ये डोगरा है, ट्रेटर है। जी और मैं अक्सर जदों डोगरा शब्द का जिक्र करदा तो फिर वो प्यारा सिंह निरछल जिहड़े पंजाब दे स्टेजी कवि भी सन, पंथक कवि सन, उन्हां दी एक नज़म का मैं कपलेट अक्सर रिपीट करदा जां कोट करदा कि जिहदे च उन्होंने कहा सी कि भी एक नहीं दो नहीं चार डोगरे कौम विच कई ने हज़ार डोगरे हर वड्डे डोगरे दा निक्का डोगरा हर निक्के डोगरे दे कई यार डोगरे। हुण डोगरा शब्द ही ट्रेटर दे लई है और डोगरे कौन सन? ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, ये 3 भरा। उन्हां चों गुलाब सिंह जिन्हें फिर पहली एंगलो सिख वॉर दे वेले 1846 जिहदे बारे शाह मुहम्मद ने कहा कि शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां। हुण ये जित के अंत नूं हारना सी कि ये गुलाब सिंह जम्मू अंग्रेज़ां नाल रलिया होया सी और किवें इन्हां ने फिर साजिश करके जिहड़ा सिख फौज नूं हराया। नतीजे के तौर पर जी पहली ट्रीटी 1846 की लड़ाई तो बाद भैरोवाल की संधि हुई, बाद उन्होंने अमृतसर की संधि के कन्वर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर जिहड़ा एज ए गिफ्ट ऑफ ट्रेटरी जी उस गद्दारी दे इनाम वजों
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 1947 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ, ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਸੀ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 5-6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਾਗਰਦੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਾਈ ਪੰਥ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਰੈਕਡ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਰਾਇਲ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸਣਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਟੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਬਰੂਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੋਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਡੋਗਰਾਗਰਦੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋਤਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਬਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, 80s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਕੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੋਂ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਇਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਣ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੰਡੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਦਾ ਰੈਕਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੌਣ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡਸ ਆਫ ਅ ਫੈਦਰ ਫਲੌਕ ਟੂਗੈਦਰ, ਕਿ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲ, ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਹਿੰਦੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੂ ਫੇਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਦਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਵਰਮੀਲੀਅਨ ਪਾਊਡਰ, ਸੰਦੂਰ, ਕੋਕੋਨਟ ਨਾਰੀਅਲ, ਟਰਮੈਰਿਕ ਹਲਦੀ, ਬੀਟਲ ਨਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਾਰੀ, ਲੱਡੂ, ਬਾਲ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਵੀਟ ਮੀਟ, ਕਾਓ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਵੀ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਨੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਗਵਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੀ, ਦਹੀਂ, ਕੁੜਦ, ਕੌਰਡੁੰਗ, ਗੋਆ, ਕੌਂਚ, ਸੰਖ ਤੇ ਘੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਤੇ ਗੋਹੇ ਦਾ। ਲਾਰਡ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਟੈਚੂ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਰਡ ਥ੍ਰੈਟ, ਮੰਡਪ, ਇੱਕ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਬਣੇਗਾ ਫॉर ਵਿਵਾਹ, had to be according to some specification and bride sat on the right side of the groom during marriage ceremony। ਇਹ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੰਚ ਗਵਿਆ ਗੋਹੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਚਮਚਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਟਰੇਟਰ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰੇਟਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕਰਫਿਊਜ਼ ਇਨ ਹੋਸਟਲਸ, ਡਰਾਜ਼ ਫਲੈਕ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਦਿੱਲੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਰਨਲ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੀਲੀਭੀਤ ਸਿੱਖ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ on Tuesday advocated hostel curfews for school and college students to protect them from their own hormonal outburst, adding that the restriction should apply equally to both girls and। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ should there be a curfew? Yes. Should it be for both girls and boys? Yes, of course। ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੋਟਲੀ ਕਰਪਟ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ,
ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਲਾਓ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ RSS ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।